پہنچوں کو ملنے لگی۔ اب جو بچپن سے ایک ذہن میں کھیل کر جوان ہوئے تھے جدا کر دیے گئے۔ جائیداد کا تنازع برسوں چلا۔ اس دوران میں شیول بھائی اور نازو دکھ اور اذیت کی سولی پر لٹکتے رہے۔ ہمیں آپس میں بات کرنے تک کی اجازت نہ تھی۔ بھائی شیول کی منگنی نازو سے ہو چکی تھی۔ تنازع کو 16 سال ہو گئے تو والدہ نے بیٹے کی شادی کسی اور لڑکی سے کرنا چاہی، مگر بھائی کسی صورت راضی نہ ہوئے۔ ہمیں کر دینے کے منصوبے بھی بزرگوں نے بنائے تھے اور ہم پیار کی چوٹ کو بجھانے میں بھی وہی پیشکش تھے۔ نازو نے گھر والوں کے ہر زیادتی، جبر اور دباؤ کو برداشت کیا لیکن ہتھیار نہ ڈالے۔ وہ کسی اور سے شادی پر آمادہ نہ ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ تنازع ختم ہو جائے گا اور ہم ایک ہو جائیں گے۔ ہماری دعائیں قبول ہوئیں، سارے جھگڑے سمٹ گئے۔ قدرت نے خود ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ٹوٹے ہوئے رشتے تجدید پا گئے اور نازو اور شیول بھائی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سوکھے دانوں پانی پڑ گیا، امیدوں کی فضا رسیدہ کھیلتی لہلہانے لگی۔ نازو بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ برسوں کی اذیت ختم ہوئی اور بھائی کی زندگی حسین سپنے میں ڈھل گئی۔ نازو کی قسمت اچھی تھی کہ اس سے شادی ہونے کے بعد شیول بھائی کے کاروبار میں خوب ترقی ہوئی۔ ہم نے بنگلہ بنا لیا اور گاڑیاں بھی خرید لیں۔ نازو کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ کوئی کمی تھی تو بس یہ کہ ہمارا آنگن کسی معصوم بچے کی کنکاریوں کے بغیر سونا سونا تھا۔ لیکن ہم قدرت سے نا امید نہ تھے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ 4 سال تو انتظار میں نکل گئے۔ اب اپنی بہو کو لے کر ڈاکٹروں کے پاس پھرنے لگے۔ علاج معالجے ہوئے، سبھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان میں کوئی طبی نقص نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ کسی نہ کسی دن آپ لوگوں کی امید پر آئے گی اور ان کی گود ہری ہو جائے گی۔ ہم بھی اسی امید پر جی رہے تھے، یہاں تک کہ بھائی کی شادی کو 7 برس بیت گئے اور آرزوؤں کی فصل خشک ہی رہی۔ نازو بھابھی نے بھی امید کا دامن چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں نا، اتنے برس اولاد نہ ہوئی تو اب کیا ہوگی؟ شاید یہ خوشی ہماری قسمت میں نہیں۔ اس نے علاج معالجہ بھی کرنا ترک کر دیا۔ جب وہ ناامید ہوئی اس کو گل لگ گیا۔ ہر وقت چپ چپ رہتی۔ اولاد کی کمی تو بھائی بھی محسوس کرتے تھے لیکن وہ مرد تھے، ان کے لیے باہر کی بھری پڑی دنیا موجود تھی۔ وہ سارا دن باہر گزار کر گھر آتے، کھانا کھاتے اور نیند کی آغوش میں چلے جاتے۔ لیکن نازو گھر میں اکیلی رہنے کی وجہ سے تنہائی کے عذاب سے دوچار تھی۔ وہ گھر کی دیواروں سے باتیں کرتی تھی، میری شادی ہو گئی تھی، میں اپنے گھر اور بال بچوں میں مصروف تھی، اولاد کی پیاس بھی کیا چیز ہے یہ تو کوئی ممتا سے پوچھے۔ جبکہ امی جان کو بھی آنگن کا سونا پن کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ نازو کو کھل کھل کر مرتے دیکھ کر شیول بھائی بھی فکر مند رہنے لگے۔ سوچو اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ لوگ کسی بچے کو گود دے لیں۔ اس پر نازو بولی کس کا بچہ؟ کون ماں ہوگی جو اپنی گود خالی کر کے میری جھولی بھر دے؟ اس کا کہنا درست تھا۔ ہم کافی دن کر اسپتالوں، یتیم خانوں اور لاوارثوں کے نشے میں مارے مارے پھرے مگر ہمیں کوئی ایسا بچہ نہ ملا جس کو ہم گود دے سکتے۔ اس روز ہم نازو کی خالہ کے گھر جا رہے تھے جنہوں نے نویں بچے کو جنم دیا تھا۔ ان کے میاں کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ وہ اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا سکتی تھی۔ غربت کے سبب آدھے پیٹ بھوکے رہتے تھے۔ یہ قدرت کی شان کہ جہاں بچوں کی ضرورت نہ تھی وہاں یہ نعمت برس رہی تھی، اور ایک غم تھی کہ ہمارے بھائی اور بھابھی ایک بچے کو ترس رہے تھے۔
मुझे ऐसे तरस रहे हैं। नाज़ो सब्र करो, खुदा बेहतर करेगा, बस दुआ करो कि वो हमको किसी आजमाइश में ना डाले। हम ऐसे ही ठीक है। मैंने उसका हाथ नरमी से अपने हाथ में लेकर दबाया। उसकी आंखें भीग गई थीं, उसके दिल की कसक महसूस कर सकती थी। मैंने कहा, तुम अफसुर्दा मत रहा करो, मैं तुमको उदास देखकर बेचैन हो जाती हूँ। वो बोली, मैं छोटी सी थी तब भी उदास रहती थी। तुम बहनें आपस में खेलती तो सोचती थी कि काश मेरी भी कोई बहन होती। तभी से मेरी उदास रहने की आदत बन चुकी है। मैं तब भी तन्हा थी और आज भी तन्हा हूँ। छोटे बहन भाई को वही झूला दिलाने की आरज़ू है जो नहीं मिलती। नाज़ो चिचकी इकलौती बच्ची थी, वो शुरू से तन्हा रही और अब उसका कुर्रा बजा था। पहले मैं फिर शिवल भाई उसकी तन्हाई के साथी बने, लेकिन उसकी ममता भरे अरमानों की तस्कीन अभी बाकी थी। मैंने उसकी जानिब देखा, वो आंचल से अपने आंसू साफ कर रही थी। शायद खाला के घर से खाली हाथ लौट आने का उसको बहुत दुख पहुंचा था। मैंने कहा, नाज़ो मेरी जान, इसका तो दिल शिकस्त ना हो, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, ये दुनिया उम्मीद पर कायम है। इस वाक़े के 15 दिन बाद खाला और खालू मुन्नी को लेकर हमारे घर आ गए। उस रोज़ नाज़ो कितनी खुश हुई थी कि क्या बताऊँ। जैसा उसके लिए ईद का दिन हो, वो खुशी फूली नहीं समाते थे। मुन्नी को अपने बाहों में भर कर सारे घर में ऐसे घूम रही थी जैसे तमाम जहाँ की नेमतें उसे मिल गई हों। खाला कुछ हिदायतें और बेटी नाज़ो के हवाले करके चली गई। अब नाज़ो बेगम को हमारी परवाह कब रहेगी। सारा दिन वो मुन्नों में कोई रहती थी। उसका नाम उसे अचानक रख दिया। ये गुड़िया थी, छोटी सी मगर आफत की, पर काला थी। नाज़ो फीटर थूक कर उसका दूध बनाती, उसके मुंह को लगाती, वो 2 घूंट लेकर फीटर परे कर देती और जोर जोर से चिल्लाने लगती, जैसे उसे पता चल जाता हो कि ये हाथ उसकी माँ के नहीं है। तमाम दिन वो नाज़ो के साथ यूं ही आंख बचोले खेलती और भागती चीखती। समझ में कुछ न आता कि इस बच्चे को भूख लगी है या पेट दर्द से बेहाल है। मिनट मिनट पर नेकन की लेकर देखती थी, दिन में कितने कपड़े गंदे करती, कभी उल्टी कर देती, कभी तो नाज़ो को अब खाया आ जाती। लेकिन क्या करती, जब बच्चे खोलती थी तो उसको पालना ही था। कोई अच्छे काम की आया भी ना मिल रही थी। एक माँ उसी तरह गुजर गया। खाला बच्चे को देखने आंखें आते ही हाय हाय करने लगी, अरे ये क्या कर दिया, अरे ये क्या कर रहे हो, बच्चे ऐसे पाले जाते हैं। बस खाला तो ठहरी बच्चों के मामले में एक्सपर्ट। उन्होंने बेचारी अनाड़ी बांझी को भूख लाग कर रख दिया। वो शाम तक रही, जब तक के नाज़ो का उनकी हिदायतों से सांस नहीं फूल गया। खाला दूसरे तीसरे दिन किसी इंस्पेक्टर की तरह मुआयना करने अचानक ही हमारे घर वार होने लगी। एक तो सारे घर का काम, ऊपर से इस नन्ही मुन्नी सी जान की परवरिश और खाला की चेकिंग। नाज़ो चंद माह में सूख कर कांटा हो गई, उसकी पहली जैसी सूरत न रही। रात भर बच्चे के साथ जागती तो सुबह आंखों में हल्के पड़े होते। शिवल भाई भी अपनी बीवी के बारे परेशान रहने लगे, लेकिन नाज़ो गुड़िया से इतनी मायूस हो चुकी थी कि उससे जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। रात को सोने के लिए लेटते तो चोट चोट दुख रहा होता। सुबह 4 बजे ही बच्ची जाग पड़ती और रोना शुरू करती थी। इस दिन तो गजब हो गया। खाला के सामने ही मुन्नी किस तरह खिसकती खिसकती पलंग से नीचे लुढ़क गई। हल्की सी ठाह हुई मुन्नी की शगाफची बुलंद हो गई। नाज़ो भाभी बावर्ची खाने में खाला के लिए चाय बना रही थी। हालांकि खाला गुड़िया से चंद कदम के फासले पर ही विराजमान थी, मगर गिरते हुए बच्चे ने किसी को मोहलत ही ना दी। खाला ने लगभग बच्चे को आलीन से उठाया, कलेजे से लगाया और दौड़ने लगी। तुम मेरी फूल की बेटी की कैसी परवरिश करती हो, ये तक तुमको खबर नहीं कि उतने छोटे बच्चों को पलंग के किनारे पे नहीं लेटाते। हाय, रोजाना ये मासूम जाने कितनी बार गिरती होगी। मुन्नी अभी ऐसे उस्ताद का गला फाड़ कर चिल्ला रही थी। हालांकि कालीन पर गिरने से चोट कम लगती है, मगर इस बच्ची का मिजाज भी शायद अपनी माँ पर गया था। चुराई को पहाड़ बनाने में उस्ताद थी। खाला ये रोज तो नहीं गिरती है, बस आज ही गिरी है, वो भी मैं आपकी खातिर चाय लेने गई थी। सोच रही थी कि आप कमरे में मौजूद है, वरना मैं इसको यूं अकेला नहीं छोड़ती। नाज़ो किसी मुजरिम की तरह सफाई पेश कर रही थी। उसने समझाया, लेकिन खाला किसी तरह न मानी। मैं कुछ नहीं जानती, अब मैं अपने बच्चों को लेकर ही जाऊंगी। उसके बहन भाई भी उसको याद करते हैं। ऐसा गजब न कीजिए खाला, अगर आप इसको वापस ही लेना था तो दिया ही क्यों था। बहन गलती हो गई, बस माफ कर दो। गुर्बत हमारा तो अल्लाह की दीन है, मगर अपनी औलाद को कोई इस तरह नहीं फेंक देता। जिसने बच्ची दी है वही इसका रिज़्क भी देगा। खाला ने एक जरा मोहलत न दी और बच्ची को कलेजे से लगाई चलती बनी। रात तो बेचारी मुंह देखती रहती है। जब शिवल भाई घर आए तो फीटर खोलने लगे। भाभी सारू की तार रो रही थी। खाला बच्ची लेगी, वो ताड़े मारने लगी। भाई ने तसल्ली दी, समझाया कि खाला बड़ी सियानी औरत है, 6 माह बच्ची को तुमसे दिलवाया, सेहतमंद हो गई तो बेटी को ले गई। उनका इरादा शुरू से ही ऐसा था। तुम रो मत, सब्र करो। कब तक सब्र करूं। उसे रोना बंद ना किया तो उन्होंने भी उसको इसके हाल पर छोड़ दिया। जब वो रो धो ले तो जी हल्का हो जाएगा, फिर ये खुद ही चुप हो जाएगी। आखिरकार नाज़ो चुप हो गई। शायद उसका जी हल्का हो गया था, मगर दिल का बोझ बढ़ गया था। अब उसकी सेहत तेजी से गिरने लगी और वो बीमार रहने लगी। तब शिवल भाई एक रोज जबरदस्ती उसको अस्पताल ले गए। मेरे डॉक्टर ने कुछ खबरें सुनाई कि आगे किसी उम्मीद से है, ताहम उनको काफी एहतियात की जरूरत है, क्योंकि उनका केस गैर मामूली नौयत का होगा, जिसमें कई दफा औरत की जान को भी खतरा होता है। अब नाज़ो के मां बनने की खुशी से ज्यादा सबको इस बात की फिक्र थी कि खुदा उसकी जान को सलामती दे, क्योंकि इसे यकदम ब्लड प्रेशर रहने लगा था। नाज़ो अलबत्ता बहुत खुश थी और फूले नहीं समाती थी। उसका चेहरा उन दिनों
تلاش کے باوجود